అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. పాకిస్తాన్ ఐఎంఎఫ్ లోన్ మంజూరు చేయడంపై ఆయన ఏదో అంటూ ఉంటారు కదా, ఏకంగా మండిపడుతున్నారు. భారత్ వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదంటున్నారు అసదుద్దీన్. ఈ భూమి కోసం ప్రాణాలైనా అర్పిస్తామంటున్నారు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. పాక్ ఇస్లాం పేరు పలికే అర్హత లేదంటున్నారు ఆయన. దాంతోపాటు కొన్ని కీలకమైన ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్తాన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. పాకిస్తాన్ కు ఐఎంఎఫ్ లోన్ మంజూరు చేయడంపై ఆయన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి ఆయన ఏమన్నారో చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. चलाना तो दूर की बात, अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे. अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है. तुम हुकूमत, तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को. क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है. ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है. यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती. आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है. तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए. तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो. ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो. तो हमको अब साबित कदम रहना है. ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है. सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तूतू मैं में खत्म करनी चाहिए. अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे. अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे రైట్. అది ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చెబుతోంది. ఆయన కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ చేశారు. ఆయన ఏమంటున్నారు, అది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండా లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ మిలిటెంట్ ఫండ్ అంటున్నారు. సభాష్ 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 అంటుంది భారతవన్ ఆయన క్వశ్చన్ కి. నిజంగా ఐఎంఎఫ్ ఏమైనా ద్రవ పదార్థాలు పుచ్చుకొని ఉందా? ఎందుకంటే దాంట్లో అమెరికా ఉంది, జర్మనీ ఉంది, జపాన్ ఉంది. మీకు తెలియదా పాకిస్తాన్ ఎంత దుర్మార్గమైన దేశం? నిన్న భారత్ బయటకు వచ్చేసింది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్కి ఓటింగ్ జరుగుతున్న సందర్భంలో. ఎందుకంటే తెలుసు ఆ దిక్కుమాలిన పశ్చిమ దేశాలన్నీ వాళ్ళకి సపోర్ట్గా వెళ్తున్నాయి, ఇండైరెక్ట్గా మద్దతు పలికాయి. ఒకటా రెండా, ఒక $1 బిలియన్ అండి, అంటే ఎంత 100 కోట్లు. ఒకటా రెండా 100 కోట్లు. దాంట్లో మీ డబ్బు నా డబ్బు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ దేశాలన్నీ కలిసి అక్కడ కాస్త జమ చేస్తూ ఉంటాయి, ఆర్థికంగా ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. 28-25 అనుకుంటా అన్నిసార్లు ఇచ్చారు. అడుక్కోవడానికైనా సిగ్గుండాలి పాకిస్తాన్. నీకు అడుక్కోవడానికైనా కాస్తనే ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలి. సిగ్గుండి చావాలి. కనీసం సిగ్గుండి చస్తే, నీ ప్రజలు ఆకలితో చస్తే, వాళ్ళు చస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ముద్ద పెట్టడానికి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటే దాన్ని తీసుకొని మిలిటెంట్లకు ఇస్తావా? ఎంత దుర్మార్గపు ఆలోచన, ఎంత నీచపు ఆలోచన ఇది. అండ్ దీనికి వత్తాసు పలుకుతోంది ఆ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బహుశా ఈ నేపథ్యంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను యావత్ భారతవని ఏకీభవిస్తున్నంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదని చెప్పుకోవాలి. ఆయన ఒకటే అంటున్నారు, అది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండా, అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఆన్సర్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. టు వాట్
To what extent that you are giving a fund to a militant state or to a terrorist state? You don't know? Did you ask the calculations? Did you ask the tally sheet? How they procured? How they utilized each penny that you are giving? Did you ask them? And you have answers to that? US, Germany, Japan, you have to answer. And you are giving money to a terrorist state. And you are indirectly supporting terrorist state by giving 100 crores. 1 billion is not an easiest matter to you. Do you think, can't you condemn this? Can't you stop this? Because of your support, today Pakistan doing this kind of things. ఎంత దారుణం ఇది, ఎంత దుర్మార్గం ఇది. నిజంగా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన, పునరాలోచన చేయాల్సిన సందర్భం. మా ప్రతినిధులు మరి కాసేపట్లో జాయిన్ కాబోతున్నారు. ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆయన ఒకటే మాట అంటున్నారు. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఇక్కడ భావల్పూర్ కావచ్చు, మురికికి సంబంధించి టెర్రరిస్టులు అక్కడ బయటపడ్డారు. టెర్రరిస్టులు, అమెరికా మీద దాడికి పాల్పడ్డ టెర్రరిస్టులు కూడా అక్కడే ఉన్నారా? అమెరికా కూడా ఆలోచించి చావు. నిన్ను చంపినాడు కూడా, వాడికి కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నావు. నీ దుర్మార్గపు ఆలోచన, నువ్వు మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్నావు. ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయ. అంత మట్టు కూరుకుపోయిందా మీకు బుర్రలో? నిన్న ఓటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు. భారత్ ఓటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి తెలుసు భారత్కి ఏం జరుగుతుందనేది. పశ్చిమ దేశాలు వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నాయి. గుర్తుపెట్టుకుని ఈరోజు మీరు వెన్నుపోటు పొడిస్తే కనుక ఆ పోటు మీకు కూడా తప్పదు. ఎందుకంటే అమెరికా దెబ్బతింది. ఇప్పటికీ మీరు కూడా అటు ఇటు దెబ్బ తింటూనే ఉన్నారు. మీకు న్యూ ఇయర్ పార్టీల్లోచు వాళ్ళు దెబ్బ వేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి. టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి కనీసం లెక్కలు అడిగిన మొహాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అక్కడ? ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారా, దేనికి ఇస్తున్నావు అడిగారా? ఇప్పుడు అడిగిన తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత ఆ లిస్టు పెట్టండి. ఎస్, పాకిస్తాన్ మేము లెక్కలు అడిగాం, దీన్ని ఖర్చు పెట్టాను అంటోంది, ఆ లెక్కలు ఇదిగో ప్రపంచానికి చూపిస్తున్నాం అని చెప్పిన తర్వాత మీరు ఇచ్చుంటే బాగుండేది. ఏదో తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది, ఎంత చదివి ఏం చేస్తారంటే ఇండియన్ దూకాడంట. అలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. ఎంపీ అసదుద్దీన్ క్వశ్చన్స్ వన్ థింగ్, ఇస్ ఇట్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ మిలిటెంట్ ఫండ్? గ్రేట్. ఎందుకంటే ఈ క్షణం మాత్రం భారతదేశం ఒక్కటి అని చెప్పడంలో నిర్మోహమాటంగా చెప్పుకోవచ్చు. శ్రీనగర్కి సంబంధించి అమెరికాలో దాడి చేసిన విషయాన్ని మర్చిపోయింది అమెరికా. మళ్ళీ వీళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తుంది డబ్బులు ఇచ్చి. 100 కోట్లు వీళ్ళేం చేస్తారు మళ్ళీని? ఆ దిక్కుమాలిన మళ్ళీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్, వాళ్ళకి ఇస్తారు ఈ డబ్బుని. ఇటు ఈ భూమి కోసం ప్రాణాలైనా ఇచ్చేందుకు సిద్ధమంటూ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చెప్తున్నారు. ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇంకొకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఆయన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమెంట్స్ చేయడం జరుగుతోంది అమెరికాను ఉద్దేశించి. అట్ ద సేమ్ టైం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి సంబంధించి వెస్ట్ కంట్రీస్కి సంబంధించి ఒకసారి ఆయన ఏమంటున్నారో చూద్దాం. हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती. आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा. उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है. तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए. तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो. ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो. तो हमको अब साबित कदम रहना है. ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं. ये सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू-तू मैं खत्म करनी चाहिए. इंटरेस्टिंग. तुम किसी से जंग मत करो, यदि जंग करेंगे तो दिखाई देना पड़ेगा, उनको वापस देना ही पड़ेगा. మనం ఎవరితో గొడవ పెట్టుకోం. మనతో గొడవ పెట్టుకుంటే వాడికి ఎలా ఉంటుందో, వాడికి ఏ స్థాయిలో పనిష్మెంట్ ఉంటుందో ఇప్పుడు భారత్ రుచి చూపిస్తోంది. సహనం భారతదేశానికి ఉన్న అత్యంత బిగ్గెస్ట్ ఆయుధం.
మా ప్రతినిధి శ్రీధర్ అప్డేట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. శ్రీధర్, ప్రస్తుతం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఎటువంటి పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి? అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ కి సంబంధించి ఇటు భారత్ చేసిన ప్రయోగం ఇన్ఫాక్ట్ ప్రయత్నాలు దాదాపుగా ఒక కొద్ది సక్సెస్ అయ్యాయి, బట్ ఎక్కడో కాస్త దెబ్బకొట్టిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి చర్చ జరుగుతోంది? యాసత్తినట్టు అసాద్ వ్యాఖ్యలు కూడా ఒకవైపు భారతదేశ వ్యాప్తంగా అసాద్ వ్యాఖ్యల పట్ల కూడా ప్రశంసలు వస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. దీనికి ప్రత్యేకంగా IMF పాకిస్తాన్ కు నిధులు విడుదల పట్ల కూడా అసాద్ అసహనం వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా ఒకవైపు పాకిస్తాన్ అల్లా పేరుతో ముస్లింల పేరు చెప్పి కూడా ఒకవైపు హింసాకాండకు పాల్పడుతుంది. ఎక్కడ అటు ముస్లిం మతానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా చిన్నపిల్లల వాడి మీద దాడి చేయాలని లేదు కాబట్టి పాకిస్తాన్ కు ముస్లింలను చెప్పుకునేటువంటి అర్హత లేదనే విధంగా కూడా అసాద్ మాట్లాడినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఒకవైపు చూడొచ్చు భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొంటే, మరొక పక్క పాకిస్తాన్ భారత్ పైన కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడడం కాకుండా యుద్ధాన్ని కూడా కంటిన్యూ చేస్తుంది. అటు IMF ఆర్థిక సాయం కూడా ఒకవైపు పాకిస్తాన్ ఇప్పటికే ఆర్జించింది. దానికి సంబంధించి కూడా నిధులు విడుదలపై కూడా భారత్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగానే IMF ఒకవైపు పాకిస్తాన్ కు నిధులు విడుదల చేయడం తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు, కానీ ఆర్థిక పరిస్థితిని గాడిలో పెట్టకుండా తమ దేశం మీద కూడా ఉసిగొల్పేలా పాకిస్తాన్ ఆ డబ్బులను ఖర్చు చేస్తుంది. దాదాపుగా 7,500 కోట్లను IMF నిధులు కూడా విడుదల చేయడం పట్ల కూడా భారత్ తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం కాకుండా IMF కు సంబంధించినటువంటి ఓటింగ్ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని భారత్ కూడా ఒకవైపు బహిష్కరించిందని చెప్పాలి. దీనికి సంబంధించినటువంటి సిచ్యువేషన్ లో పూర్తిగా పాకిస్తాన్ కు IMF నిధులు విడుదలవుతాయని తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా భారత్ పెద్ద ఎత్తున మన దేశం నుంచి కూడా IMF పైన ఒత్తిడి తెచ్చింది. ఒక సమయంలో కూడా IMF నిధులు పాకిస్తాన్ కు విడుదల చేయకుండా చర్చలు జరిపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి నుంచి పాక్ నిధులు విడుదల చేయడంతో ఆర్థిక సంస్కరణలు కాదు, వాటికి సంబంధించి మరొక అంటే ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద కూడా వెచ్చించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అసాద్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారి అవి చర్చనీయాంశమైంది. ఎందుకంటే పవిత్ర మాసంలో కూడా ఒకవైపు పిల్లల్ని చంపి ఇస్లామిక్ పేరు పలికేటువంటి అర్హత ఒకవైపు లేదని చెప్తుంది. భారతదేశంలో జన్మించామని చెప్పి కూడా దానికి గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నామని అసాద్ వ్యాఖ్యలు అయితే కూడా ఉన్నాయి. మరొక పక్క ఈ భూమి కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తామని కూడా చెప్పినటువంటి సిచ్యువేషన్. దీన్ని కంపేర్ చేస్తుంటే గతంలో అసాద్ నోట కూడా చాలా సార్లు కూడా అటు హిందుస్థాన్ కు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద కూడా అసాద్ పైన తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. కానీ ఎప్పుడైతే భారత్ కు పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి దిగింది అప్పటి నుంచి కూడా అసాద్ కూడా దానికి సంబంధించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భారత్ పైన ఎవరు కన్నెత్తి చూసినా వదులుకోము, డెఫినెట్ గా పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం జరపాల్సిందే. ముస్లిం పేరుతో అటు ఇస్లాం మతం పేరుతో ఒక వైపు కూడా హింసాకాండ చేస్తే ఊరుకునేది లేదు, పాకిస్తాన్ ను మటాస్ చేయాలనే విధంగా కూడా అసాద్ వ్యాఖ్యలు అయితే ఉన్నారు. ఇంకొక పక్క అటు IMF నిధులు పాకిస్తాన్ కి, ఎందుకంటే ఆర్థిక సంక్షోభంలో పాకిస్తాన్ ఉంది, ప్రస్తుతం అక్కడ ధరలు కూడా నియంత్రణ లేనటువంటి సిచ్యువేషన్. ఈ పరిస్థితిలో యుద్ధానికి వెళ్లడం పట్ల కూడా పాకిస్తాన్ అంతర్గతంగా కూడా చాలా మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ కూడా పాకిస్తాన్ ప్రధాని పట్ల పాకిస్తాన్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు పట్ల కూడా అంతర్గతంగా కాస్త వ్యతిరేకత వస్తున్నప్పటికీ దాన్ని కూడా పాకిస్తాన్ బయట పెట్టుకోలేకపోతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో యుద్ధానికి వెళ్తారా అని చెప్పి కూడా చాలా మంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తుంది. మరొక పక్క కాసేపటి క్రితమే చూసాం పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి కూడా మాట్లాడుతూ తాము యుద్ధం కోరుకోవట్లేదు, ఒకవేళ శాంతి దీనిపైన కూడా ఒకవేళ తాము యుద్ధానికి భారత్ వెనక్కి తగ్గితే తాము కూడా వెనక్కి తగ్గేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం, అందులో భాగంగా ఇస్లామాబాద్ ఢిల్లీతో చర్చలు జరిపేందుకు సిద్ధంగా ఉందని ఏవైతే ఆయన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయో అవి చూస్తే మాత్రం కాస్త పాకిస్తాన్ మన దెబ్బకు భయపడిందని కూడా చెప్పొచ్చు. మరి IMF మీద ఒకవైపు IMF ప్రపంచ ఆర్థిక ద్రవ్యనిధికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో IMF ఇంటర్నేషనల్ మానిటరింగ్ ఫండ్ ను కూడా దేశ ఆర్థిక సంస్థలు విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వల కోసం కూడా ఏదైనా దేశం దానికి అప్పీల్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించి రుణాలు ఇస్తుంటుంది. ఆ రుణాలు సాధారణ సమయంలో ఇస్తే తప్పులేదు, కానీ ఇటువంటి యుద్ధ వాతావరణం, ఎందుకంటే రెండు దాయాది దేశాల మధ్య యుద్ధం ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే మరొక పక్క IMF నిధులు విడుదల చేయడం అనేది దేనికి సంకేతం అని చెప్పి కూడా ఆర్థికవేత్తలే కాకుండా చాలా మంది ప్రపంచ దేశాల నేతలు కూడా ఒకవైపు ప్రశ్నిస్తారు. ఖచ్చితంగా కూడా దాని మీద కూడా చర్చించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కు నిధులు IMF ఇస్తే భారత్ కు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఇస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా అది రాంగ్ వేలో దాన్ని ఖర్చు
ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా కూడా IMF ను తప్పు పట్టడం కాకుండా ప్రస్తుత పరిస్థితిలో కూడా IMF ఓటింగ్ లో కూడా భారత్ బహిష్కరించిన దానికి అనుగుణంగా కూడా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.